वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार। प्रभु जीशु को मधुर नाम रे आपण मान समस्त को स्वागत जनाए। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आम मान को सुंदर अवसर देले, सुंदर अवकाश देले तांको जीवित वाक्य आम मान को मिलीमिशी शिखिबा पाई। साधु पाउल तीतसंक निकट को से पत्र लेखन्ति और तांको पत्र 1 पर्व तार 9 पदरे ए प्रकार लिखा जाए। मु पाठ करुछि। पुणी जेपरी से हितजनक शिक्षा दे उत्साह देवाकू और विपक्षवादी मानू अनुयोग करने को सक्षम हुंती, एथि निमंते प्राप्त शिक्षा अनुजाई विश्वास योग्य वाक्य को दृढ़ भाव में धरतु। हाँ प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने जानी सारी आम जो विशेष कार्यक्रम संबंध में कथा होछु ताहा होछि ए वाक्य आधारित हितजनक शिक्षा। हितजनक शिक्षा उपरे आमे नियमित भाव में सप्ताह को 1 दिन शिखिबा और मिलीमिशी जहाँ ख्रीष्टीय जीवन यापन निमंते आउ आत्मिक अभिवृद्धि निमंते प्रभु को पथरे चलवा निमंते आमको सहायक हेबो, साहाय्य करिवो। से प्रकार हितजनक शिक्षा उपरे आधारित शिक्षा आमे शिखिबा, जहाँ को इंग्राजी रे साउंड डॉक्ट्रिन बोली कि कहंती। आसंतु आमे मिलीमिशी समस्ते अंशग्रहण करिबा, शिखिबा आउ तद्वारा प्रभु ईश्वर महिमान्वित हुअन्तु। आउ आज आमे एही अंशरु आधार करी आमे शिखिबा मन परिवर्तन। प्रथम दिन रे प्रथम दिवस रे आमे मन परिवर्तन संबंध रे आमे शिखिबा। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा और प्रार्थना सहित आरंभ करिबा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमे तुमको धन्यवाद देउछु, तुमरी स्तुति प्रशंसा महिमा करुछु। जेहेतु पिता तुमे आमको तुमरी महादया महा अनुग्रह सकाशु जीवित रखी अछ। प्रभु आमे जे जीवित यह तुमरी अनुग्रहर दान आमे अनुभव करुछु। आमर अनुभूतिर सहित आमे तुमको धन्यवाद दउछु। पिता आज ठारू आमे जो विशेष कार्यक्रम आरंभ करिछु सेथिरे तुमरी उपस्थिति थाउ। आमे जानिछु तुमरी आत्मार चालना बिना, तुमरी उपस्थिति बिना आमे किछि मध्य करि पारिबु नहीं। प्रभु तुमे दया कर, तुमरी ज्ञान दियो, बुद्धि दियो, चेतना दियो, जो द्वारा आमे बुझिबु, शिखिबु और तदनुसार समर्पित जीवन काटिबु। पिता सेहीपरि आम को आशीर्वाद कर। धन्यवाद देउछु प्रार्थना शुणिथिबा हेतु। शुणुथिबा भाई भौणी मानक समस्त को आशीर्वाद कर। जीशु को नाम रे मागुछु पिता, आमेन। आसंतु आमे आजिर कार्यक्रम मध्य को जीवा। प्रथमत आमे हितजनक शिक्षा रो प्रथम प्रसंग आमे आज मन परिवर्तन संबंध रे शिखिबा, जहाँ को इंग्राजी रे रिपेंटेंस बोली कि कहा जाए। मन परिवर्तन एक बाइबल रो विशेष प्रसंग अटे। जदि आपण माने आदि पुस्तक ठारू आरंभ करिवे आ प्रकाशित वाक्य पर्यंत पाठ करिवे, प्रत्येक पुस्तक रे मन परिवर्तन संबंध रे कहा जाइछि। मन परिवर्तन कौन आमे यहाँ को अन्य शब्द रे मध्य बुझी थाउ, जहाँ को आमे साधारणतः अनुताप बोली कहू आउ पश्चाताप बोली कि मध्य कही थाउ। मन परिवर्तन एक आह्वान अटे, जहाँ परमेश्वर निकटरू समग्र मानव जाति को आसी अछि। बाइबल रो आरंभ ठारू बाइबल रो शेष पर्यंत आमे मन परिवर्तन रो आह्वान संबंध रे आमे देखुछु। आदि पुस्तक तार 3 पर्व 9 पदरे प्रकार लिखा जाए। जेतेबेले मानव जाति पाप कले आउ सेतेबेले सेमाने पाप सकाशु लज्जित हेले आउ लुचिले, से समय रे परमेश्वर सेमानक निकट को आसुछंती एदन उद्यान रे आउ कहउछंती, सदा प्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले, तुमे केउ ठारे। एठी लुकायित भाव में जदि देखिबा, यह आदम को मन परिवर्तन करने सकाशे परमेश्वर ठारू एक आह्वान थिला।
जदि आम वाक्यर पवित्र धर्मशास्त्र शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य को जीवा सेठारे जोहन आम को कहते प्रभु वाक्य कहे जे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व आउ तार 17 पदरे लेखा जाए आत्मा और कन्या कहते पुणी जे शुणे से कहू आस जे तृषार्थ से आसु जे इच्छा करे से बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू। प्रिय प्रभुंक दास दासीगण प्रभुंक संतान संतति गण एठी अनुताप निमंते आह्वान परमेश्वर निकटर आसुअछि विनष्टरू उद्धार प्राप्त हेबा निमंते जो माने तृषित से मानकु प्रभु तांक निकट को आह्वान करुछंती। आ आह्वानर मूल उद्देश्य हेउछि कोन मन परिवर्तन। हाँ प्रिय भाई भौणी माने मन परिवर्तन उपरे ही आमे बाइबल रो अधिकांश वाक्य को आमे देखुछु। परमेश्वर चाहती आमे मन परिवर्तन करी ताहांक निकट को फेरी जिबा। केवल एतिकी नुहे जदि जदि आमे देखिबा पुरातन नियम रे अनेक गुड़िए भविष्यत वक्ता अछंती जहाँकि उत्तम भविष्यत वक्ता बा जहाँ को प्रभु जीशुଙ୍କ सहित तुलना करा जाउछि आ कुहा जाउछि सेही मोसांक ठारू आरंभ करी शेष भविष्यत वक्ता पुरातन नियम रे मलाकी पुस्तक पर्यंत जदि देखिबा सेठारे समस्ते मध्य मन परिवर्तन निमंते आह्वान करती। प्रत्येक भविष्यत वक्ता मानक पुस्तक जदि प्रांजल भाव में आपण माने अध्ययन करिवे किंबा पूर्वरु करिथिबे आपण माने जानिथिबे जे सेमाने मध्य मन परिवर्तन को मुख्य प्रसंग रूपे सेमाने ग्रहण करी आम को मन परिवर्तन निमंते आह्वान दियंती। जदि आमे देखिबा बाइबल रो शेष भविष्यत वक्ता जहाँ नूतन नियम रे लेखा जाए जहाँ को आमे बाप्तिजक जोहन बोली कहू से मध्य कहउछंती जहाँ लेखा अच्छी माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 पर्व आउ 2 पद मु आपण मानक निमंते समस्त निमंते पाठ करुछि। जो मानक पाखरे बाइबल अच्छी से माने आम सहित खोलंतु जहाँ आपण मानक बुझिबार अधिक साहाय्य करिवो। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 पर्व 2 पद एठी लेखा जाए मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। शेष भविष्यत वक्ता जहाँ को समग्र लोक माने भयभीत हेउथिले साधु की फारूसी माने भयभीत हेउथिले राजा महाराजा माने भयभीत हेउथिले आ जहाँ को शिक्षा रे एक शक्तियुक्त शिक्षा से देउथिले से कहते मन परिवर्तन कर कारण स्वर्गराज्य सन्निकट। एपरिकी स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य कहिले जहाँ मार्क लिखित सुसमाचार 1 पर्व तार 15 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते मार्क लिखित सुसमाचार 1 पर्व 15 पद काल संपूर्ण हेलाणी ईश्वरंक राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर और सुसमाचार रे विश्वास कर। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर सेवार आरंभ रे से आम को एक आह्वान दियंती आ से आह्वानर मूल उद्देश्य हेउछि मूल प्रसंग हेउछि मन परिवर्तन कर सुसमाचार रे विश्वास कर जेहेतु ईश्वरंक राज्य सन्निकट। प्रिय भाई भौणी माने केवल सेतिकी नुहे प्रभुंक शिष्य माने मध्य आमे जानिछु प्रभु स्वर्ग रे गृहीत हेला परे प्रिय भाई भौणी माने केवल प्रभु जीशु नुहे तांकर शिष्य माने मध्य मन परिवर्तन को अधिक गुरुत्व देइथिले तांको शिक्षा मध्य रे जहाँ आमे देखु पेंटिकस्ट दिवस रे प्रभु जीशु 50तम दिवस रे प्रभु जीशुंकर शिष्य प्रभुंक शिष्य पितर से ठिया है कहती जहाँ प्रेरित पुस्तक तार 2 पर्व 38 पद मध्य लेखा जाए से ए प्रकार कहती एणु पितर से कहले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे बाप्तिजित हेयंतु ताहेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। एठी मध्य साधु पितरंकर तांकर मूल प्रसंग हेउछि आउ तांको उपदेशर मूल प्रसंग हेउछि मन परिवर्तन करंतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रत्येक व्यक्ति मन परिवर्तन करने निहाती आवश्यक अटे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଯଦି ବିଳମ୍ବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକା ସମୟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ନିତାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱତା ବିଷୟରେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ଏଠି ସେ କହନ୍ତି, ଆମେ ମୃତ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କାମ କି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମୃତ କର୍ମ। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କେତେଜଣ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କେତେଜଣ ଲୋକ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ, ଆମ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବୋଲିକି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବୋଲିକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦରେ ସାଧୁ ଜହନ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜହନ କହନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଏହା ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବି, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ ଆଉ 14 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମହାମାରୀ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ଔଷଧର ଉଦ୍ଭାବନ ନିମନ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କୁପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୁପଥରୁ ଫେରିବାର ଅର୍ଥ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଟେ। ହଁ, ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ଆମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା, ଆମ କୁକର୍ମ ଠାରୁ ଆମର ମନକୁ ବଦଳାଇବା, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମ ସହରକୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ସେ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ଏହା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଗୌରବକୁ ହଜାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମକୁ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ରୋମିଓ ପତ୍ର ତାର 2 ପର୍ବ ଆଉ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଲିଖିତ ରୋମିଓ 2 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 4 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିରସହିଷ୍ଣୁତାର ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିରସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନକୁ କଠୋର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାକୁ, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଠୋର କରନ୍ତୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେଜଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କି? ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ନିଶ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ାଇକି ସାଧୁସନ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି। ଏହା ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାହା ସହିତ
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ସେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାହା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତି। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ 5ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜହନ ଲେଖନ୍ତି ଚିଠି, ଜହନ ଯେଉଁ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସେହି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାତ୍ର 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 5ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ସେ ଏଠି କୁହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଏଠି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜହନ କୁହନ୍ତି, ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ କ'ଣ କର? ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ତୁମ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ବୋଲିକି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଅଥବା ଦଣ୍ଡ ପାଅ। ଏହା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବର 16 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ବୋଲି? ସେ ପ୍ରକାର ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥୁଆଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 21 ଆଉ 22 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ସମୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମହା ବିପଦର ସମୟ ଆସିବ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ମନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମେ ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର କର୍ମର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ ସେଠି। କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାକ୍ଲେଶରୁ। ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର।
ପ୍ରଭୁ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ଦିରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 3 ପଦ, ଏଣୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ନିତିଦିନ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲିକି ଗର୍ବ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ସ୍ମରଣ କର, ପାଳନ କର। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରୁଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ହୁଏତ ଭାବିବା ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖରାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଶାସନ, ଅଧିକ ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ସେ ଅନୁଯୋଗଟି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସତ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, ଅଧିକ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହଁ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଆମେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ଆସୁଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମନକୁ କଠୋର କରିଛୁ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ ଅବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ କି? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଆଚରଣରେ, ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ପୂରି ରହିଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନୁତାପ କରୁଥିବା, ପଶ୍ଚାତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ବିଗତ ଜୀବନର ପାପ ଠାରୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୁମେ ବଦଳାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ।
प्रभु आम तुमरी अनुग्रह को तुमरी कृपा को मन पकाई स्मरण कर ग्रहण कर आसीअछु। प्रभु आमर मन को बदलाओ, आम प्रत्येक को आशीर्वाद करो। यीशु नाम मागुअछु पिता, आमेन।